اور آج بھی این نیوز کی ٹیم دلی میں موجود تھی جو اس پورے معاملے پر نظر بنائے رکھی تھی. میرے ساتھی طارق بٹ دلی سے جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ. طارق، آج آپ دلی میں موجود ہیں اور اس کیس کی سماعت کے دوران، چونکہ ہم جانتے ہیں کیمرہ کا استعمال عدالت کے اندر ممنوع ہے، کیمرہ کا استعمال نہیں ہوا، لیکن آپ خود بھی وہاں پہ موجود رہے، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے مدثر یعقوب، جہاں ہم محمد یاسین ملک کی بات کرتے ہیں، چونکہ آپ نے پہلے ان کے بارے میں پوری جانکاری دی، اور آج ان کی جو سماعت تھی وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی تھی، اور ان کی وہاں پر پریزنس تھی جہاں پر یاسین ملک نے اپنی بات رکھی. اور یاسین ملک کا کہنا ہے کہ انہیں کافی جو ہے وہ وقت دیا جاتا ہے جج کی طرف سے، اور انہیں یہ بھی اس میں کہا کہ آخری بار جب سماعت ہوئی تو اس میں جج صاحبان نے جو ہے وہاں پر پروسیکیوٹر کو ڈانٹا بھی تھا اور کہا تھا کہ آپ اس کیس میں جلدی کیوں نہیں کرتے ہیں، اگرچہ یاسین ملک نے جو ہے ایفیڈیوٹ بھی دائر کیا ہے، جو انہوں نے اپنی بات کہی تھی. اس چیز کو اگر ہم یاسین ملک کے اس کیس کو دیکھیں، اس کو اسٹڈی جب ہم کرتے ہیں، یہ دو حصوں میں بڑھتا ہے. پہلا جو یاسین ملک کا اس میں گلا ہے وہ میں کہنا چاہوں گا، ان کا بڑا گلا اس میں ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پریزنر ہے. انہوں نے جب بندوق اٹھائی اس کے بعد انہیں لگا کہ جب بندوق غلط ہے یا وہ بندوق کے دائرے سے باہر آنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ سیاسی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کانگریس کے بڑے سینئر لیڈرز کے ساتھ بات بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ منموہن سنگھ کے ساتھ ساتھ کئی لیڈر سے ملے بھی ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے جو پیس پروسیس تھا وہ آگے بڑھانے کی. تو میں نے مدثر یعقوب، اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کئی یہاں پر جو ماہرین ہے، تجزیہ نگار ہے جو دلی میں ہیں، ان سے بھی بات کی اور ان سے بھی جاننا چاہا. انہوں نے اس میں کئی چونکا دینے والی باتیں کی ہے. ان کا سب سے پہلے یہ بھی اس میں کہنا ہے کہ جہاں محمد یاسین ملک کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مورد الزام ہے، جس طرح سے آپ نے بھی الطاف ٹھاکر صاحب سے بھی پوچھا ہے، اور اس وقت بھی میرے سامنے مدثر یعقوب کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ الطاف ٹھاکر کو بھی سن رہے تھے. اور ان میں سے ہی ایک بڑے تجزیہ نگار ہے جو سابقہ ریٹائر آرمی کے جنرل بھی رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جب انہیں سنا تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال پہلے کہا کہ آپ ضرور اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ کہے جب آپ بات کریں گے، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں لائیو آ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ کیا خالی کشمیر میں یاسین ملک ہے یا یاسین کے ملک کے بغیر بھی اور لوگ ہیں. دوسرا انہوں نے سوال اٹھایا ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یاسین ملک کو بنایا ہے. یاسین ملک کے پاس اوپر سے، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ یاسین ملک فنڈنگ بھی کرتا تھا، یاسین ملک نے وہاں پہ جو ہے ٹیررزم کو بھی پروموٹ کیا. یاسین ملک کے بندوق سے 90 کی دہائی میں کئی لوگ مارے گئے ہیں. یاسین ملک کی وجہ سے ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا. یاسین ملک کی وجہ سے جو ہے کشمیری پنڈت مارے گئے. لیکن وہ سپیس کس نے دی؟ تب بھی وہاں پر فوج تھی، تب بھی وہاں پر پولیس موجود تھی، تب بھی وہاں پر ایک پولیٹیکل سسٹم تھا، تب بھی وہاں پر انتخابات لڑے جاتے تھے. اور یاسین ملک کو کس نے یہ اجازت دی تب مارنے کی؟ کیا 90 کی دہائی سے لے کر جب ہم 2019 سے پہلے کی بات کرتے تب وہاں پر مارنے کی اجازت تھی؟ اور جو ان کی ٹکٹیں کرتے تھے جب یہ دلی جاتے تھے، بلکہ یاسین ملک تو حافظ محمد سعید سے بھی ملتے ہیں جو کہ لشکر طیبہ کے ایک بہت بڑے دہشت گرد کمانڈر ہے، ان سے ملتے ہیں. اور اس کی پرمیشن کون دیتا ہے؟ اس کے بعد ان کے ساتھ بھوک ہڑتال پہ بیٹھتے ہیں. تو کیا اس کیس میں صرف محمد یاسین ملک کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جائے، یا وہ لوگ بھی جنہوں نے یاسین ملک کو صرف ایز اے ٹول استعمال کیا اور پیچھے وہ بیٹھے ہوئے اس پورے کھیل کو جو ہے وہ چلا رہے تھے؟ دوسرا، محمد یاسین ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چاہے آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں یا آپ کی طرف سے انہیں جج سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھیے آپ کو جو بھی فیصلہ لینا چاہتے ہیں آپ وہ جلدی لے، کیونکہ میں ٹروما میں گزر رہا ہوں، میں اکیلے یہاں پر ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہے. تو آپ جس طرح کی بھی میرے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں جو بھی، تو آپ فی الفور مجھے یہ بتا دیں. تو اس پر بھی مدثر یعقوب میں بتاؤں گا کہ پھر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک بار ایک تاریخ دی ہے، ایسے میں کئی لوگوں کا ماننا ہے یہاں پر دلی میں جو موجود ہے کہ دیکھیے ہمیں کیا آپ صرف ایک یاسین ملک کو ایک پولیٹیکل ٹول بنانا چاہتے ہیں یا کشمیر سے آپ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کشمیر میں سچ میں دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یاسین ملک سے بھی بڑے یاسین ملک وہاں پر موجود ہے. آپ کیا ان کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں یا آپ انتخابات میں انہیں ٹول کی طرح استعمال کرتے ہیں؟ وہ کبھی نہ کبھی آپ جو ہے انہیں ووٹ بینک کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ سچ میں جو ہے پیس چاہتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو پر بھی ہاتھ ڈالا جائے جنہوں نے کشمیر میں ٹیررزم کو اپنے گھر میں رکھ کر جو ہے پیدا کیا، جنہوں نے فائنانس کیا، اور جو پولیٹیکل لیڈرز یا بزنس فیٹرنیٹی سے وابستہ بڑے لوگ اس میں موجود تھے. کیونکہ یاسین ملک یا کوئی بھی انسان جو ہے، یہ ان کا کہنا ہے، میں خود کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو یہ ہٹ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ جی طارق،
तारिक भट्ट मेरे साथी दिल्ली से मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं और अब मुझे लगता है कि आवाज़ में कुछ तकनीकी ख़राबी आई है और जैसे ही मुझे एडिटर बता दें तो उनसे मेरी ये बातचीत जो है जारी रहेगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दहशतगर्दी के मामले में और टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। एनआईए इस केस की पैरवी कर रही थी। एनआईए उम्र कैद की सज़ा से मुतमईन नज़र नहीं आई। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट रुजू किया और वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में ये पेटिशन डाली कि यासीन मलिक को सजाई मौत दी जाए। इसी सिलसिले में जो समाअत हैं वो हाई कोर्ट में चल रही हैं और इसी सिलसिले में समाअत वहां पे चल रही है। जी ये तारिक जी 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 तारिक, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रखें। जी जी आ रही है, आपको मेरी जी आ रही है? जी आ रही है। देखिए मुदस्सिर को मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आपके प्रोग्राम में एक एक सेकंड बड़ा कीमती रहता है, लेकिन चूंकि मैं दिल्ली में मौजूद हूं, जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है वो काफी गिले भी हैं, उनके शिकवे भी है। ये कश्मीरी नहीं है, ये मुल्क के कोने कोने से है, कोई दिल्ली का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, और इन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है और इन्होंने बड़े बड़े जो है कारनामे अंजाम दिए हैं। और जब मैं इनसे बात करता हूं, मैंने भी आज बहुत बातें इनसे सुनी है, सीधी सी बात है, क्या आप यासीन मलिक को एज अ पोस्टर बॉय इस्तेमाल करना चाहते हो या आप कश्मीर में दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं? अगर आप सच में कश्मीर में दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे यासीन मलिक हैं जो भी बाहर बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आप बात कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहां पे टारगेट किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि यासीन मलिक की ने भी इस तरह के कारनामे दिए हैं। और जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें भी ये कहा गया है, चाहे वो 1996 का मामला हो जिसमें एयरपोर्ट पे एक अटैक होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कि यासीन मलिक ने JKLF का जो है वो बुनियाद रखी है, ये 4 लोग थे, और उसके बाद कई टारगेट किलिंग्स हुई, JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में लड़ाई होती, तो एक लंबी हिस्ट्री है इसकी टेररिज्म की। लेकिन सवाल यहां पर है कि क्या सिर्फ आप यासीन मलिक को दिखाकर यह कहना चाहते हैं कि यासीन मलिक को फांसी दे? सवाल यहां पर लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि यासीन मलिक के पीछे बहुत सारे यासीन मलिक हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, जो जट सिक्योरिटी में है, जिनकी वजह से कश्मीर में आग लगी। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या, जिस तरह से अभी अल्ताफ ठाकुर को ये सुन रहे थे, देखिए कश्मीर की जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, पहली बात ये कह रहे हैं कि देखिए उनको कहीं पर भी एक्सेप्टेंस नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि इनकी तो एक्सेप्टेंस ही नहीं। ये टीवी पे कितना भी बोले, कितना भी चिल्लाए, मुल्क के लोग जानते हैं कि कश्मीर JNK का जो बीजेपी है इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनका इलेक्शंस में वोट रेशियो क्या रहता है, लोग इनको कितना पसंद करते हैं और किन लोगों को बीजेपी में लाया गया या कौन लोग बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन अगर आप सच में कश्मीर में एक देरपा अमन लादना चाहते हैं तो इसमें आपको यासीन मलिक के बगैर भी आंखें खोल के बहुत सारी चीजें देखनी होगी। अभी चूंकि देखिए मुदस्सिर को और एक अहम बात बताना चाहूंगा, इन्होंने मुझसे ये बात की है और मैं क्योंकि मुझे कह रहे हैं कि आप ये कह दे, एक बात इसमें बड़ी अहम यह है कि अगर आप कश्मीर में कहते हैं कि टेररिज्म खत्म हुआ, टेररिज्म किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खत्म नहीं किया, दहशतगर्दी पे लगाम किसी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और हो, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है बदकिस्मती है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो बैलेट फोर्स का रहा है और उन्होंने किस तरह से इसमें अपनी जानें दी। आप पहलगाम की बात करें, आप उरी की बात करें, आप जो है वो जम्मू के उन इलाकों में बात की जहां पर बहुत सारे पुलिस के जवान इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ पूरी तरह से कदम उठाया था। और आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफसर हमारे हैं, ऑफिसर आने जो रिटायर भी है और अभी एक्टिव भी है, फिर बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं, जिसमें 2-4 पुलिस के बड़े अधिकारियों का इंपॉर्टेंट रोल रहा जो एग्रेसिव इस मामले में रहे। उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया टेररिज्म में और उन्होंने कहा हमारी नौकरी जाए या हम इसके खिलाफ जो है टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरा ये कि अभी भी 1-2 ऐसे अफसर वहां पर मौजूद है, टॉप ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो टेररिज्म के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस अभी भी अपनाए हुए, और ये भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर आता होगा। और आपने देखा जो साबिका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR स्वैन ने भी इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर आता था कि कहीं पे मिलिटेंट फंसा है तो उसको स्पेस दिए भागने के लिए। तो क्या यासीन मलिक से बड़ा वो दहशतगर्द नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर जो आज घूम रहा है? तो यहां पर जो है यासीन मलिक को सिर्फ क्या सच में एज अ पोस्टर बॉय आप यूज कर रहे हैं पूरे मुल्क को दिखाने के लिए, या आप कश्मीर में दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं? अगर आप दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं, कश्मीर में पीस लाना चाहते हैं, तो यासीन मलिक
کو دکھانا ٹھیک ہے, آپ ملک کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا دہشت گرد یاسین ملک ہے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں وہ دہشت گرد ہے, لیکن اس دہشت گرد کے پیچھے جو باقی دہشت گرد ہے وہ کھلے ہیں, وہ گھوم رہے ہیں, وہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. جس طرح سے کانگریس کی سرکار میں جو ہے سرکار ابھی الزام لگ رہا ہے کہ دیکھیے جو کانگریس کے دور میں جو ہے یاسین ملک جو ہے گھوم رہا تھا, یا جتنے بھی سیپریٹسٹ لیڈرز رہے تھے ان کو پوری سپیس دی رہی ہے. لیکن مجھے بتائیے جو آپ نے ایک ٹرم جو ہے 370 کے بعد استعمال مدثر یعقوب کی, سافٹ ٹیررزم یا سافٹ سیپریٹزم, وہ سافٹ سیپریٹزم ہے کیا؟ اس ٹرم کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھی بتائیے نا, ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں. اور جو میرے ساتھ یہاں لوگ بیٹھے وہ بتاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایک ٹرم اپنائی ہے سافٹ سیپریٹزم, یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں آپ سیپریٹسٹ یعنی جو یاسین ملک, شبیر شاہ, جو سعید علی شاہ گیلانی وہاں پر رہے ہیں, نعیم اختر, ان کو سافٹ سیپریٹسٹ نہیں کہہ سکتے ہیں, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو مین سٹریم میں رہ کر سیپریٹزم کو پروموٹ کرتا ہے. پہلے آپ اس کو ڈھونڈے. تو اب ایک انسان کو جو ہے ٹارگٹ کرنا, ایک انسان کو سکرین پہ دکھا کے وہ سٹوری بنانا, وہ ٹھیک ہے, چلے یاسین ملک دہشت گرد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یاسین ملک کو بنانے والے بھی مدثر یعقوب یہ سوال اٹھنے چاہیے, آپ کے پروگرام میں اٹھنے چاہیے, آپ کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, آپ کے پروگرام میں سوال اٹھنے چاہیے. وہ یاسین ملک بھی جو وہاں پر ابھی بھی موجود ہے وہ جیل میں کیوں نہیں جائیں گے؟ ان کو آپ نے جو ہے شرن دی ہوئی ہے, وہ لگزریس لائف جی رہے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے کشمیر میں آگ لگی ہے, ان کے کہنے پہ کشمیر میں دہشت گردی چلی ہے. اور مدثر یعقوب آپ وہ ریلیز یاد کریں, چونکہ آپ اور میں نے اکٹھے جو ہے صحافت میں قدم رکھا, آپ وہ وقت یاد کریں جب وہی لیڈر, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن وہی پولیٹیکل لیڈر جو ہے ریلیز میں کہتے تھے کہ دیکھیے یاسین ملک کے ساتھ ہماری باؤنڈنگ ہے, وہ کل آ رہے ہیں یہاں پر, وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ فلانی لیڈر یہاں پر آ رہا ہے. الیکشن انتخابات کی میں بات کر رہا ہوں, اور میں اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مجھے پتا نہیں ہے. اور میں آپ کو وہ وقت کہہ رہا ہوں 370 سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں, مجھے بتائیے آپ کی جو پولیٹیکل ریلیز ہو رہی تھی ان میں کیا کہا جاتا تھا؟ آپ کے کس پولیٹیکل لیڈر کے گھر میں گن نکلا ہے؟ آپ کے کس پولیٹیکل لیڈر نے پاکستان میل کیا؟ آپ کے کس پولیٹیکل لیڈر نے یہاں پر شوپیان میں جو ہے سیف سپیس دی جہاں پر ٹیررسٹ تھے, اور پولیس کو فون کر کے کہا کہ وہاں پہ آپریشن نہ کیا جائے؟ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ سچ میں کشمیر میں امن لانا چاہتے ہیں, آپ کو نہ تو ایک وکٹم کارڈ اور ایموشنل کارڈ کھیلنے کی ضرورت ہے, یہاں پر ایک اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہونی چاہیے. جس نے بھی دہشت گردی ٹیررزم کو سپورٹ کیا ہے ہم ان کے سب کے خلاف ہیں, نہ کہ کسی ایک کو پوسٹر بوائے بنا کے جو ہے انتخابات یا کسی اور چیز کے لیے فائدہ اٹھانا. جی, اور جو وہاں پہ دیگر لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی, ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ خود مطمئن ہیں کہ یاسین ملک کو جو عمر قید کی سزائیں دی گئی ہیں کافی ہیں, یا جو دلی ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہیں اور سزائے موت کی مانگ کی گئی ہیں, ان کا کیا کچھ کہنا ہے؟ دیکھیں مدثر یعقوب, ان کا تو کلیئر سٹینڈ ہے کہ یاسین ملک بھی ان میں سے ایک ہے جو وہاں پر دہشت گردی چلاتے تھے, جو ٹیررزم کو پروموٹ کرتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ اگر یاسین ملک نے ان بے گناہوں کو مارا ہے تو یاسین ملک کو وہ سزا ملنی چاہیے, اور ان میں یہ کوئی دپی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ان کا کلیئر سٹینڈ ہے کہ دیکھیں اگر یاسین ملک ذمہ دار تو یاسین ملک کو بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن کوشچن جو یہ اٹھا رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے, جس کا جواب شاید ہمارے پاس نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یاسین ملک کے ساتھ جو باقی لوگ تھے, جو بھی پولیٹیکل لیڈر آپ کے بنے ہوئے ہیں وہاں پر, وہ کیوں کھلے عام گھومے؟ کیا صرف یاسین ملک دہشت گرد تھا؟ لیکن وہ نہیں تھے جو آج آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سیاسی لیڈر ہیں, جو آج کہتے ہیں کہ وہ مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں جن کی وجہ سے آگ لگی ہے. اور دیکھیں میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا مدثر صاحب آپ کے پروگرام سے پہلے, اور وہ ایک ریٹائر فوجی ہے اور اچھے لیول پہ رہے, کشمیر میں انہوں نے کافی وقت دیا, اور یہ 90s کی بات ہے, 90s کی بات ہے, انہوں نے 90s میں کافی وقت وہاں پر دیا ہے. ان کا کلیئر کہنا ہی کہتے ہیں کہ میں بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز پہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہاں پر مین سٹریم لیڈر پولیٹیشنز آتے تھے. پہلے وہ جب صبح دلی جاتے تھے, دلی والوں سے پیسہ لے کے بوہری لا کے لیتے تھے کہ نوجوانوں کو وہاں پہ دینا ہے, ہمیں ٹیررزم کے خلاف کام کرنا ہے, ہمیں وہاں پر جو ہے پیس کے لیے کام کرنا. وہی پیسہ جو ہے ٹیررزم کے لیے دہشت گردوں کو دیا جاتا تھا, یعنی منتھلی ایک پیکیج دیا جاتا تھا وہاں پر, جو وہاں پر ملیٹنٹ آؤٹ فٹس تھے. اور کون دیتا تھا؟ یہ یاسین ملک نہیں دیتا تھا, کیونکہ یاسین ملک تو پاکستان سے لاتا تھا. یہی دیتے تھے, دلی کا پیسہ, ہمارے ملک کا پیسہ یہ پولیٹیشن لاتے تھے. اس میں سے 10 یا 15% یہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو وہاں پر دہشت گردی پھیلاتے تھے. اب سوال اور بات سیدھی ہے, کشمیری جو ہے نا مدثر یعقوب اب سمجھ چکا ہے, اور یہاں پر جو میں نے سٹوریاں سنی ہے میں حیران ہو گیا ہوں کہ کس طرح سے جن پولیٹیشنز کی آپ بات کرتے ہیں
जिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, और यहां पर ये बात क्लियर है, ये कहते हैं कि 90%, ये कोई छोटी बात नहीं है, मुझे लगता है कि आपको इस पे एक शो करना चाहिए। 90% कश्मीरी पॉलिटिशियंस को ये कहते हैं कि वो हार्डकोर सेपरेटिस्ट है, और ये जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना या व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इस्तेमाल करना, ये टर्म ठीक है अपनी जगह पे स्क्रीन पे या हेडलाइन के लिए, लेकिन इनका मानना है कि जो तबाही वहां पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कश्मीर में की है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने की है, वो शायद उस दहशतगर्द ने नहीं की जो वहां पर फौज या पुलिस के हाथों चढ़ा मरा वहां पे, उससे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा है उस पॉलिटिशियन ने जो अपनी पब्लिक रैलीज में पाकिस्तान, दहशतगर्दी, JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से वोट लेता था। और अब चूंकि हम जानते हैं कि सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, वो शायद अभी वो चीजें नहीं बोल पाते हैं, तो इनका ये भी मानना है कि ये जो इंतजार है जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, मुदस्सिर याकूब, देखिए चूंकि मैं माफी चाहूंगा आपका यासीन मलिक का टॉपिक है, लेकिन मेरा दिल्ली का बड़ा अहम दौरा है, कई लोगों से मुलाकात हुई, मैं हो सकता है कि कल इनमें से एक दो लोग आपसे बात भी करें। इनका यह भी कहना है कि जब तक आप कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को स्ट्रीमलाइन नहीं करोगे, स्ट्रीमलाइन करने का मतलब ये नहीं है कि वही पॉलिटिशियन उसको नई पार्टी बना के दो या किसी पार्टी को तोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP को और एक पार्टी बना के नहीं, आपने एक पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रीमलाइन करना होगा। क्योंकि कश्मीर की जब बात करते हैं, मैंने इनसे जब सवाल पूछा मुदस्सिर याकूब, देखिए पॉलिटिशियन बनाए नहीं जाते, पॉलिटिशियन बनते हैं, लेकिन इनका मानना है कि जो कश्मीर है, जो वैली है, इसकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है वो काफी डिफरेंट रही है। कई जगहों पे जहां पर अमन या जहां पर किसी थर्ड कंट्री का इंटरफेरेंस हो, वहां पर आपको कहीं ना कहीं अपनी भी कोशिश करनी होती है, वहां पर आपको सिस्टम को ठीक करने के लिए या वहां पर अमन रखने के लिए आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कश्मीर में भी हमने देखा कि बदकिस्मती से 370 के बाद ये एक्सपेक्टेशंस इनकी भी थी कि एक नई जो पॉलिटिक्स में यंग लड़के आएंगे, एक वहां पे एक नया रुझान आएगा। ठीक है, 10-15 दिन के लिए जो है वो टीवी पे बहुत सारे हमारे बच्चे वहां पर आए जिन्होंने कहा कि वो पॉलिटिक्स में आ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से फिर लगता है कि वो गायब ही हो गए। तो इनका कहना है कि आप तो वही सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ना, आप तो पुराना ही सिस्टम वापस ला रहे हैं, आपके पास क्या नया है? आप जो नया कश्मीर कह रहे हैं, नया कश्मीर, नया विजन, नया सब कुछ, नए में तो पुराना सब कुछ दिख रहा है, यानी पुरानी बोतल में आप नई शराब भर रहे हैं। तो इसी तरह से मुदस्सिर याकूब, जब तक आप कश्मीर में ये कह रहे हैं मुझे, और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक आप कश्मीर में सच में दिल से कश्मीरियों के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को लेकर काम नहीं करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आपके दीगर जगहों पर हो, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता जो इन्होंने कहा, तो इनने कई चीजें मुझे गिनवाई है जिन पर काम करने की जरूरत है। वरना आने वाले दिन में अगर कल मरकजी सरकार को लगा कि देखिए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या PDP के साथ किसी और के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, हमारे एग्रीमेंट्स हो गए हैं, तो कल वो स्टेटहुड देंगे, और स्टेटहुड के बाद कश्मीर में क्या होगा, वो भी जो ये बातें कह रहे हैं मुदस्सिर याकूब, वो ये कह रहे हैं कि जब कश्मीर को वापस स्टेटहुड मिलेगा, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने नए कश्मीर के लिए काम किया है, वो उन्हें जेल भर दिया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शंस होंगे, उनके खिलाफ FIR होंगे। तो अब यहां पर ये जिम्मेदारी वहां की मरकजी सरकार की है कि वो इस चीज को समझे, वो इन चीजों को टैकल करे, रादर देन कि वो 5 साल की पॉलिसी के 5 साल का इलेक्शन है, 5 साल के बाद नई पॉलिसी बनाएंगे, तो उसके बाद वही होगा जो आप अभी देख रहे हैं। इसलिए यासीन मलिक, ठीक है, आप कह रहे हैं कि यासीन मलिक दहशतगर्द है, हम भी कह रहे हैं यासीन मलिक दहशतगर्द है। आप कह रहे हैं यासीन मलिक ने वहां पर कश्मीरी पंडितों को मारा, हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं ना कि कश्मीरी पंडितों को और लोगों ने भी मारा। आपसे ही तो ये भी सवाल किया जा सकता है ना कि आप बताइए कि यासीन मलिक किसके घर पे जा रहा था, यासीन मलिक को मंथली कौन पैकेज देता था? जितने भी यासीन मलिक से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी सेपरेटिस्ट पार्टी से जितने भी हो, चाहे वो शबीर शाह हो, नईम खान हो, बिटा कराटे हो, मोहम्मद यासीन मलिक हो, जितने भी है, तो सवाल तो ये भी बनता है ना कि इनकी जो फंडिंग, ठीक है, एक तरफ से पाकिस्तान से आती थी या फॉरेन कंट्री से आती थी, लेकिन जो लोकल इनकी फंडिंग होती थी वो कौन करता था? ये किन होटल्स में मीटिंग करते थे, ये किन बिजनेस यूनिट्स पे जाके बात करते थे? आज वही होटलियर्स या आज वही बिजनेसमैन जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, वो तो दहशतगर्दी, उन्होंने तो दहशतगर्दी वहां प्रमोट की। हाँ, वो एक बिजनेस टाइकून है, उन्हें कोई छेड़ नहीं सकता, आपके पास सबूत नहीं है, यासीन मलिक के खिलाफ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से मुझे ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथी एडिटर इन चीफ एएनए न्यूज़ के तारिक भट्ट बात कर रहे थे बराह रास्त दिल्ली से मेरे साथ।